down in the Poland area, go see you guys tomorrow night. And if you're not, tune in to the underscore or jam. जय श्री गुरुंदर विकासधारी श्री तथा विनोद बिहारी जीव की जय। जय श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय। जय नित्य लीला पृष्ठम विष्णु पादस्तोत्र सिद्धांत भक्ति वेदांत श्रवण गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला पृष्ठम विष्णु पादस्तोत्र सिद्धांत भक्ति वेदांत श्रवण गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला पृष्ठम विष्णु पादस्तोत्र सिद्धांत भक्ति प्रज्ञान की गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला पृष्ठम विष्णु पादस्तोत्र भक्ति प्रज्ञान की गोस्वामी महाराज की जय। जय गोपी गोवर्धन श्री गिरिराज महाराज की जय। राधा कुंड श्याम कुंड ललिता विशाखादि सरस्वती बिंद की जय। श्री रूप मंजरी रति मंजरी अनुमंजरी विलास सुखविंद की जय। गौर नित्यानंद जीव की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। अधिक पावन नित्यानंद प्रभु की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। और प्रेमानंदी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे
तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दावनी तुलसीदेवी प्रियामि केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। भक्ताविहीना शेखर स्मेरहास मुरली मनोहर राधिका रसिकमं कृपानिधे स्वप्रिया चरण किंकरीं कुरु संविदाय दशने तिरंगिरो प्रार्थये ब्रजमेन्द्र नंदन अस्तु मोहन तवाति वल्लभा जन्म जन्मनि मदेश्वरी प्रियम् प्राणनाथ विसवानंदिनी श्रीमुखार्ज करसलोलसटपदम् राधिकापदतले कृतस्थितिं तं भजामि ऋषिकेन्द्रशेखरम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरारुणबिम्बफला अदृष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने। न वैयाचे राज्यं न च कमानिकं न विवं न जाचेवं ब्रह्मं सकलजनकामं वरवधूं। सदा काले काले प्रभुपतिनो गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। हा देवी काकुभर गदगदयद्दवाचरं जाचिनी पत्ते भुवि दण्डवदुर्भटार्ति। अस्य प्रसादमुदस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनाङ्गिरे। अङ्गस्य मुद्वीक्षकामन्दिकृतन्द्रीवरं जड्डं जाजुगुरुरुचिशं पट्टं वरस्य श्रियं
वृन्दारण्यनिवासं विदुरसद्धामदिदामोदरं राधास्कन्दनिवेशवज्जलोभुजं ध्यायन्तु दामोदरम् तपैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञायते राधे तं नयामि चरणान्तिके श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. Please everybody raise your hand. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Please everybody also come more forward. Todo mundo se aproxima mais para caber. Tem mais de 200 pessoas chegando. Só apertar. First of all, I offer my humble, respectful obeisances unto the lotus feet of my Guru Pad Padma, Nitya Leela Prishtam Vishnupad, Ashtutra Satasya Srimad Bhakti Vedanta Shalom Goswami Maharaj, and Nitya Leela Prishtam Vishnupad, Ashtutra Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Narayan Goswami Maharaj. Simultaneously, I offer my humble, respectful Dandavat Pranam, lotus feet of Nitya Leela Prishtam Vishnupad, Ashtutra Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Swami Maharaj, Srila Gauragovinda Maharaj, Srila Bhakti Rakha Siddhar Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnava and Vaishnavis, and presently all of my respectful guests. Em primeiro lugar, Sripad Bhaktivedanta Swami Maharaj está prestando suas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de seus gurudeus, Shishimad Bhaktivedanta Swami Goswami Maharaj e Shishimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Simultaneamente, ele presta as mesmas humildes reverências a Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Bhaktivedanta Goswami Maharaj, Srila Gauragovinda Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, aos devotos sêniores, a todos os Vaishnavas e Vaishnavis e a todos os seus respeitados convidados aqui presentes. So by the causeless mercy of Guru and Gauranga, we are going to 7 days Bhagavad Katha, that is called Bhagavad Saptaha. Pela misericórdia motivada de Guru e Gauranga, agora nós estamos começando o Bhagavad Katha durante 7 dias, que se chama Bhagavad Saptaha. So yesterday I told the glories of Srimad Bhagavad, that is called Bhagavad Mahatma. Ontem Maharaj estava nos falando sobre as glórias do Srimad Bhagavatam, que se chama Bhagavad Mahatmya. If you listen Srimad Bhagavad Katha 7 days, first all your sinful activities, that the papa karma, will be destroyed from your heart. They will attain to Golok Vrindavan. Se você ouvir Srimad Bhagavad Katha ao longo de 7 dias, o primeiro resultado é que seu Papa Karma, as reações das suas atividades pecaminosas de vidas anteriores, serão destruídas e você vai alcançar Goloka Vrindavan. But be carefully listen, because yesterday I told, I had in the Bhagavad Katha, there are 4 daughters of Jam Maharaj and also the wife of
Kumbhakarna, that is called Nitra Devi, she will come. Mas ouçam com cuidado, porque como o Maharaj nos explicou ontem, toda vez que está acontecendo o Bhagavad Gita, as 4 filhas de Jama Maharaj e a esposa de Kumbhakarna, Nida Devi, estão presentes para perturbar a sua audição do Bhagavad Gita. And you take vow, 7 days you have to listen Srimad Bhagavad Gita. Then all your sinful activities destroyed from your heart and attend to Goloka Vrindavan. E vocês devem fazer esse voto de que ao longo desses 7 dias vocês vão ouvir o Srimad Bhagavad Gita, assim todas as suas atividades pecaminosas serão destruídas do seu coração e vocês voltarão a Goloka Vrindavan. So in the middle of Bhagavad Gita, so we chant Lord's holy names, then the 4 daughters of Jam Maharaj and the wife of Kumbhakarna, hell, she will go away. She will not disturb you. Então o Maharaj está explicando como, para a gente poder ouvir com cuidado e aproveitar todo o Bhagavad Gita, assim a gente vai ouvir e no meio do Bhagavad Gita a gente vai cantar os santos nomes e assim, cantando os santos nomes, a gente vai afastar as 4 filhas de Jam Maharaj e a esposa de Kumbhakarna, Nida Devi, e assim a gente vai poder ouvir esse Bhagavad Gita com sucesso. Jai Jai Sri Ram. Srimad Bhagavatam is called the emperor of all the Puran. That is called Puran Samrat. Srimad Bhagavatam, ele se chama Purana Samrat. Ele é o imperador de todos os Puranas. And this is called the latest Purana. E ele é o Purana Supremo, o último Purana a se manifestar. In this Srimad Bhagavatam, Sukdev, instead of Vasudev Goswami path, he did not to glorify any demigod and demigoddess. He direct glorified about Radha and Krishna. Então, no Srimad Bhagavatam, Srila Vyasadeva Goswami Pad, ele não glorifica nenhum deva, nenhuma devi, nenhum semideus, nenhuma semideusa. Ele apenas glorifica Radha Krishna, o casal divino. Other Puranas you can see different way. They glorifies about Ganesh and other demigod and demigoddess, how to destroy all kinds of obstacles. But in this Srimad Bhagavatam, Srila Vasudev Goswami Pad, he direct glorifies about Radha and Krishna. Então, nos outros Puranas, há instruções sobre como adorarmos diferentes semideuses e semideusas para obtermos certos resultados. Mas o Srimad Bhagavad Purana, ele se atém apenas à adoração a Shri Radha Krishna. Because in Srimad Bhagavad Purana, our Ishtadev, the conjugal divine love of Radha and Krishna. Porque o Ishtadev, a deidade adorável, glorificada no Srimad Bhagavatam, é o casal divino Shri Radha Krishna. Krishna is the supreme personality of Godhead, and his internal potency, Srimati Radhika, she is always staying with him. Krishna é a suprema personalidade de Deus e sua potência interna, Srimati Radhika, sempre está ao lado dele. So that means where is Radha, there is Krishna, or where is Krishna, there is Radha. O que significa que onde está Radha, ali está Krishna, e onde está Krishna, ali está Radha. Janadassa jata anyadi pratascha avigrasat tene brahma hridaja adi kavai majjanti jatsuraya tejo bhari madam jatha vinimam jatra visargo amrisha dhamna sena sada jastam kvakam sattam param dhimai. Sattam param dhimai in Srimad Bhagavatam glorifies about Krishna, which is called the absolutely truth. Satyam Param Dhimahi, o Srimad Bhagavatam glorifica Krishna como sendo a suprema verdade absoluta. And everything is manifested from him.
E Srimad Bhagavatam também revela como tudo se manifesta dele. Whatever looking in this material world, even transcendental world, everything manifested from him. Tudo que você pode ver neste mundo material, inclusive no mundo transcendental, tudo isso se manifesta de Krishna. Jato va emani bhutani jeno jatani jivanti jat parjanti visanti jigyasa sattad brahma. In Puran Upanishad also explains what we are looking in this material world. Everything manifested in him and everything nourished by him and everything is also destroyed and enter again inside him. Então, os Puranas, as Upanishads, todos esses textos sagrados explicam que para onde quer que você olhe, tanto no mundo material como no mundo espiritual, tudo se manifesta dele, tudo é nutrido por ele, e tudo é eventualmente destruído e entra dentro dele novamente. That is Krishna. He is called the Supreme Creator and also Supreme Nourishment and Destroyer. Por isso, Krishna é chamado de Criador Supremo, Nutridor Supremo e Destruidor Supremo. That is called God, G-O-D. G means generator, O means operator, D means destroyer. Então, Maharaj sempre faz esse trocadilho com a palavra Deus, em inglês, God, G representando que ele é o gerador, O representando que ele é o operador e D, o destruidor. And his transcendental dham, that is called Golok Vrindavan. He resides there and he performs sweet lila with his own associates, Parikar. E ele mora eternamente na sua morada transcendental, Goloka Vrindavana, onde ele mora, né? E ali ele realiza doces passatempos com seus parikaras, os seus companheiros eternos. And he performs sweet lila also. That is some lila that is called meeting lila, and some that is called viraha lila, that is called separation lila. E ele realiza muitas lilas tão doces. Então, as lilas de encontro e as lilas de separação. And his beautiful form, that is called Tribhangalari, three-band fold. E ele também tem uma forma lindíssima que se chama Tribhangalali, ou seja, a forma dele é dobrada em 3 partes. And he performs Ras Lila with his gopis. E além disso, ele realiza a sua Rasa Lila com as suas gopis. And when he plays the flute, then everybody's heart completely intoxicated. E quando ele toca a flauta, o coração de todos fica completamente inebriado. Radha nache, Krishna nache, nache Govinda. Nari saki pange, performs his sweet Ras Lila, everything is completely upside down. Dessa maneira, quando Krishna realiza sua doce Rasa Lila, tudo fica de cabeça para baixo. That means moving start to non-move,
are non-moving start to move. Isso significa que os seres móveis, eles ficam parados, e os seres imóveis começam a se mover. Even the stones completely are melted. Até as pedras se derretem completamente. Hey, morning, how are you doing? Even the movement of moon stops. He forgets to his movement. Até o movimento da Lua para, né? A própria Lua se esquece que deve se movimentar. And how long Krishna performs this Rasa of the Gopis? Ta Brahma Ratra. Thousands and millions days of Brahma. E por quanto tempo Krishna realiza essa Rasa Lila? Por milhões e milhões e milhões de dias de Brahma. And everybody completely was surprised and bewildered. E todos ficam completamente surpresos e confusos. Jat Mujjanti Sura, even the demigods, they become very surprised and bewildered. Inclusive os semideuses e as semideusas ficam totalmente surpresos e confusos. So this is called the Krishna's sweet Leela. This Leela has it described in Srimad Bhagavatam. Então esta é a doce Lila de Krishna que é descrita no Srimad Bhagavatam. Then Vasudeva Goswami, second sloka glorifies Srimad Bhagavatam, that is called Amal Puranam, that is a spotless Puran, not cheating, propensity. E no segundo shloka do Srimad Bhagavatam, Vyasadeva glorifica o Srimad Bhagavatam chamando de Amala Purana, o Purana imaculado, e não um Purana que vai apresentar verdades enganosas. Dharma prajita kaitavatra parama nirmatsaran satan veddam vastavam atra vastu sivadam tapatra unmalam Srimad Bhagavate Mahamunikrite kingva paririshara Shraddho hridda avaruddhate atra kritivi susruvi tatkhanat. Vasudeva Goswami Pad in this verse explain, in this Bhagavad, Srimad Bhagavatam discourses proper way, no any cheating propensity. Então, neste verso, Srila Vyasadeva Goswami Pad descreve como o Srimad Bhagavatam, tudo que o Srimad Bhagavatam descreve é feito de forma apropriada e não de maneira enganosa. If you listen Srimad Bhagavat Katha, they will free from all kinds of distress of Maya. Se você ouvir o Srimad Bhagavata Katha, os assuntos sobre o Srimad Bhagavatam, você vai se libertar de todos os tipos de aflição impostos por Maya. And Krishna automatically entered in your ears and come in your heart and seated. E Krishna automaticamente vai entrar pelos seus ouvidos até chegar ao seu coração e ali ele vai se sentar. Susruvi tatkhanat. Susruvi means if you have desire to listen, then Krishna enter in your ears and come in your heart. Então, Sushrubi significa, se você tem o desejo realmente de ouvir, Krishna vai entrar pelos seus ouvidos e vai se acomodar no seu coração. Then third sloka glorifies about Srimad Bhagavatam is called the essence of all Veda and Purana and Upanishad. E no terceiro shloka do Srimad Bhagavatam, o próprio Bhagavatam é glorificado como sendo a essência dos Vedas, Puranas, Upanishads e todos os textos Nigama sagrados. kalpataror galita phalam sukha mukhat amrita dravat samjutam pivata bhagavatam rasamalayanam muhuro rasika bhuvi bhavuka. This Srimad Bhagavat is as like seedless fruit, also without skin. Então, esse Srimad Bhagavatam é comparado a uma fruta muito doce que não tem semente e muito menos casca. And this Srimad Bhagavat, this fruit has come from Golok Vrindavan in the disciplic succession in this material world. E esse Srimad Bhagavatam vem diretamente de Goloka Vrindavan, do mundo espiritual, por meio da sucessão discipular. This is called the Vedrupi Kalpa Vriksha.
Vedas is called the desire trees, and that the desire trees fruits, that is called Srimad Bhagavatam. Então, esse é chamado Verupi Kalpa Vriksha. O Veda é a árvore dos desejos e o Srimad Bhagavatam é o fruto dessa árvore. Who will, and these fruits also touched by the beak of the parrot. E esses frutos do Srimad Bhagavatam são tocados pelo bico do papagaio. If the mango completely ripened and touched by the beak of the parrot and falling down, then that fruit is also so tasty and sweet. Se a manga está completamente madura e aí é tocada pelo bico de um papagaio, aí quando ela cai da árvore, que significa que ela está completamente madura. So Srimad Bhagavatam also glorified by Srila Sukadev Goswami Pad. Those first disregard Srimad Bhagavatam, so tasty and sweet. Por isso o Srimad Bhagavatam também é glorificado por Srila Sukadeva Goswami Pad, e é este motivo pelo qual o Srimad Bhagavatam é tão doce. Pipada Bhagavatam Rasa Malayanam. And this Srimad Bhagavatam full of mellows, rasa. E também o Srimad Bhagavatam, ele é cheio de doçuras, rasa. Only those who are high class exalted devotees, that is called Rasik and Bhavuk, they can understand Srimad Bhagavatam. Só aqueles que são devotos muitíssimo elevados, chamados de Rasika Bhaktas e Bhavuka Bhaktas, só eles podem compreender, saborear o néctar do Srimad Bhagavatam. And you always associate sadhu, then you realize about Srimad Bhagavatam. E se você sempre viver na companhia do sadhu, você eventualmente vai compreender, vai assimilar o Srimad Bhagavatam. Bolo Radhe Radhe Radhe. Once in Naimisaranya, all Rishi Munis, they performed their fire sacrifice and they seated. In the meantime, by the conscious mercy of Lord, Sutta Goswami Pad manifested. Certa vez, em Naimisharanya, os rishis e munis realizaram um yagya, um sacrifício, e pela misericórdia e motivados do Senhor Supremo, eles se sentaram para ouvir Shri Sutta Goswami Pad. That is called Sutta Sauna Samprada, is Sambad. The conversation between Sutta Goswami Pad and his disciples, Sonakadi Rishis. Então, esse chama-se o Sutta Samana Sambad, as conversas entre Sutta Goswami Pad e seu discípulo Shonaka Rishi. When Sutta Goswami Pad arrived, then all Rishi and Munis, they stood up and they paid their obeisances to lotus feet of Sutta Goswami Pad and very humble asked some question. Quando o Sutta Goswami Pad chegou ali naquela reunião, todos os rishis e munis se levantaram e depois prestaram suas reverências aos pés de lótus de Sutta Goswami Pad e lhe fizeram perguntas. Here now, Kali Yuga has come. Different people, they are doing different their activities, some karma, gyan, yoga and tapasya. Então eles falaram assim para Sutta Goswami Pad: agora está chegando Kali Yuga, a era das desavenças e hipocrisia, e muitas pessoas diferentes estão realizando diferentes atividades, tais como karma, jnana, yoga e tapasya. Because when Krishna in Dapar Yuga departed from this material world, and that time Kali Yuga started. Porque quando Krishna em Dwapara Yuga partiu deste mundo material, exatamente na partida de Krishna começa a Kali Yuga. So in this Kali Yuga means his what? Kalahi Lati iti Kali.
Kalaha means always they are quarreling to each other. Então, Kali Yuga é uma circunversa que descreve a característica de Kali Yuga. É uma era em que as pessoas vivem brigando entre si. And always is argument. E estão sempre argumentando, sempre discutindo. They don't want to reconcile everything. Eles não querem, as pessoas em geral não querem conversar, conviver em harmonia. Some say do karma, some say gyan, some say austerity, different. Algumas pessoas propõem para as outras, pratiquem karma, outras dizem, não, pratiquem jnana, outras dizem, não, pratiquem yoga, outras dizem, pratiquem tapasa, austeridade. So for this reason, Saunakadi Rishi, very humble, asked Sutta Goswami Pad, in this Kali Yuga, what will do? Por esse motivo, Shonaka Rishi, muito humildemente, perguntou a Sutta Goswami Pad, o que nós vamos fazer nessa Kali Yuga? And that time, Sutta Goswami Pad, very humble, told to the Rishi, hey Rishi, listen, in this Kali Yuga, everybody only listen, Srimad Bhagavad Kathamritam. Então, Sutta Goswami Pad, humildemente, disse a todos, ó Rishis, ouçam, que nesta era de Kali, todos devem apenas ouvir o Srimad Bhagavatam. Because only listen Srimad Bhagavad Katha, then you will achieve your perfection goal. Porque apenas por ouvir o Srimad Bhagavatam, e vocês vão atingir a meta perfeita da sua vida. I listened this Bhagavad Katha from the lotus lips of my Gurudev, Sukadeva Goswami Pad. Eu ouvi esse Bhagavad Katha dos lábios de lótus do meu Gurudeva, Shukadeva Goswami Pad. Because Sukadeva Goswami Pad, he told this Bhagavad Katha in the assembly house of Parikshit Maharaj. Porque Shukadeva Goswami Pad, ele falou esse Bhagavad Katha na assembleia de Maharaj Parikshit. If you listen to Srimad Bhagavad Katha, then you will deliver from this material world and attain to Guru Vrindavan. Se você ouvir esse Srimad Bhagavad Katha, você vai se libertar desse mundo material e alcançará o mundo transcendental, Goloka Vrindavana. And all Rishi Munis, they very happy told, you also glorified our Srimad Bhagavad Katha Amritam. E por isso, todos os Rishis e Munis, muito alegremente, pediram a Sutta Goswami, por favor, glorifique também este Srimad Bhagavad Katha Amritam. Actually, Sutta Goswami Pad, he is the son of Lomharsan. Na verdade, Sutta Goswami Pad é filho de Lomaharshana Rishi. He was the speaker of Puranas, not Srimad Bhagavatam. Lomaharshana Rishi foi o orador dos Puranas e não do Srimad Bhagavatam. Once Baladev Prabhu came in that place, and that time Lomharsan Rishi, he did not proper respect to Baladev Prabhu, which is called undivided Guru Tattva. Certa vez, Baladev Prabhu chegou àquele lugar onde Lomaharshana Sutta estava, e aí Lomaharshana Sutta não prestou os devidos respeitos a Baladev Prabhu, que é Akhanda Guru Tattva. Ele é o princípio indiviso do mestre espiritual. Then Baladev Prabhu became very angry. Aí Baladev Prabhu ficou com muita raiva. Why? Because Baladev realized who does not give proper respect to Gurudev is not qualified to speak Hari Kathamritam. Por que isso? Porque Baladeva pôde entender que aquele que não presta o devido respeito a Gurudeva, essa pessoa não está qualificada para falar Srimad Bhagavatam. If Guru and Krishna at a time present, you have to first worship Gurudev, not Krishna. Se no mesmo lugar estão presentes Guru e Krishna, primeiro você deve glorificar e adorar Gurudeva. Krishna himself told, Patavantu Guru Pajjam Pujjam Tathaschaiva Mama Archanam. Krishna himself told, Patavantu Guru Pujjam. First you worship Guru, then later you worship me. O próprio Krishna diz esse verso que Maharaj citou, ele diz assim,
primeiro você adore Guru e depois você adore Krishna. Because by the causeless mercy of Guru, we will realize about Krishna. Porque apenas pela misericórdia imotivada do Guru é que você vai compreender o Senhor Krishna. Shri Guru Charana Padma Kevala Bhaktati Sadma Vandamoi Sabadana Dessa maneira, Srila Narottam Das Thakur nessa canção glorifica Gurudev. Isso se chama Shri Guru Mahima. Who is bona fide Guru? He does not want his own puja worship. Aquele que é Guru fidedigno não quer que lhe façam puja, adoração. But disciples have to worship lotus feet of Gurudev. Mas o discípulo deve adorar os pés de lótus do seu Gurudev. Dhanamulam puja, dhanamulam guru murti, pujamulam guru padam, mantramulam guru vakkam, mokshamulam guru kripa. Dhanamulam guru murti. The source of all kinds of meditation, that is called meditation of Guru Vigraha. Então, Mara está explicando esse verso que diz a fonte de todos os tipos de meditação é a meditação na forma transcendental dos pés de lótus de Srila Gurudev. Pujamulam guru padam. The source of all kinds of worship puja, that is called worship, the lotus feet of Gurudev. E a fonte de todos os tipos de puja, adoração, é a adoração aos pés de lótus de Gurudev. Mantra Mulam Guru Bhakkam, source of all kinds of mantra, that is called the instruction of Gurudev. Mantra Mula Guru Vakyam. A fonte de todas as instruções são as palavras de Srila Gurudev. Perdão, a fonte de todos os tipos de mantra são as palavras de lótus de Srila Gurudev. Moksha Mulam Guru Kripa, the source of all kinds of liberation, that is called the mercy of Gurudev. E a fonte de todos os tipos de liberação é a misericórdia de Sri Gurudev. So all our aim and object are to receive the one the sprinkle mercy of Gurudev. Então, o nosso objetivo máximo é como a gente pode fazer para receber gotinhas da misericórdia do nosso Gurudev. Jai Gurudeva, Jai Gurudeva, Jai Gurudeva.
Vaishnava to Gurudev. Por esse motivo, nossos shastras, nossas escrituras explicam que nós nunca devemos desonrar nosso Gurudev. That means never give up Gurudev or never give up Harinam. Isso significa que a gente nunca deve abandonar Gurudev e nunca deve abandonar Harinam. Our scriptures explain. If you committed any sinful activity, there are many prashchitta. That is called atonement. Nossas escrituras explicam, se você realiza qualquer atividade pecaminosa, você pode tentar anulá-las praticando prashchitta, expiação. But if Guru is bona fide, any method, you cannot give up Guru. Mas se o Guru é fidedigno, não existe nenhum método que permita que você abandone o Guru. And there are no any kinds of atonement. That is called no prashchitta. E não existe nenhum tipo de prashchitta ou expiação por causa de você abandonar o seu Guru. So when we give him Diksha Harinam, we also saying this vow. Never give up Guru or never give up Harinam. Por isso, toda vez que Guru Deva dá Diksha em Harinam, ele sempre pede para o discípulo falar: nunca abandone seu Guru, nunca abandone Harinam. Do or die. Fazer é fazer ou morrer. Sometimes some also upset. Some also they gave up Kanthimala and also not chanting holy name, even throw out Gurudev picture from their house. I don't know what their destination, what kinds of Narak, hellish planet they will go. Who will deliver to them? Às vezes, alguns discípulos, eles ficam irritados, eles jogam. Às vezes o Maharaj fica decepcionado porque ele vê que alguns discípulos jogam fora sua Kanthimala, eles deixam de cantar o santo nome, eles chegam a jogar fora a foto do seu Gurudeva. Então o Maharaj está dizendo que ele nem tem ideia de que tipo de nada, de que planeta infernal eles vão parar por fazer esse tipo de coisa. If Guru is Vaishnava Guru, never give up. Se o Guru é Vaishnava, um Guru Vaishnava, nunca Never. abandone o seu Guru. If Guru is bona fide, no change Guru. E se o Guru é fidedigno, nunca o abandone. Very carefully listen this one. Very carefully listen about Gurudev. E ouça com bastante cuidado, com bastante atenção sobre o seu Gurudev. Guru Siu Naramati. Never you think Guru is a mundane person. Então há esse verso que diz: nunca pense que Guru é uma pessoa comum. Acharyamang Vijanayat na vanne kahirchit na martu buddhasvet sarva deva mayo Guru. Krishna himself told. Acharyamang Vijanayat. Always realize Acharya Dev, Gurudev, he is non-defense from Krishna. Então, o próprio Krishna fala esse verso, ele diz que você deve sempre ter em mente que Acharya Dev, Gurudev, não é diferente de Krishna. Once Uddhav, he asked to Krishna. Certa vez, Uddhava perguntou a Krishna: Hey Krishna, you told Gurudev, he is non-defense from you, I can't understand this philosophy. Ó Krishna, você diz que Gurudeva não é diferente de você, mas eu não consigo entender essa filosofia. Then Krishna told, hey Uddhav, what is the conception about me? E aí Krishna disse para Uddhava: ei Uddhava, que conceito você tem sobre mim? Then Uddhav told, according to the knowledge, according to the Shastra, you are Parabrahma Bhagavan. E Uddhava respondeu: segundo o Shastra, você é Parabrahma, Bhagavan. Then Krishna told Uddhav, what is the symptom of Bhagavan? E Krishna disse para Uddhava: então Uddhava, qual é o sintoma daquele que é Bhagavan? Astadu sarhita Bhagavattanam. Which Bhagavan, he has no 18th faults. Aquele que é Bhagavan, ele é isento de 18 defeitos. That means which Bhagavan, he has no lust, no anger, no hunger, no cry, no lamentation, nothing. He is not stealing. Isso significa que aquele que é Bhagavan,
não tem luxúria, não tem raiva, não chora, não rouba, porque ele é Bhagavan. Then Krishna told Uddhava, all these 18 faults I have, how possible I am Bhagavan? Aí Krishna concluiu assim, mas Uddhava, eu tenho todos esses 18 defeitos, como é possível que você me considere Bhagavan? And I stole the butter from the house of the Braj Gopis. So that means I am thief. Eu roubei manteiga das casas das Braja Gopis. Então significa que eu sou um ladrão. And Krishna is very famous in Braj, that is called butter thief. Krishna é muito famoso em Braj como Makanchora, ele é um ladrão de manteiga. Braje prasiddham navanita chauram gopanganancha dukula chauram aneka janamar jita papa chauram chauram agragannam purusam namami. Vilamangal Thakur, he glorified. Krishna is very famous in Braj, that is called butter thief Makkanchor. Então Shila Vilamangal Thakur glorifica Krishna dizendo que ele é muito famoso em Braj por ser Makanchor, por ser um ladrão de manteiga. Not only this, Krishna, every second, every step, he tells a lie. Não somente isso, mas a cada segundo, a cada passo da sua vida, Krishna está falando alguma mentira. And he ate butter. He told, Mother, I did not eat butter. E ele ainda tem coragem de chegar para sua mãe e dizer, mãe, eu não roubei a manteiga. And he chasing behind the gopis, performing Ras dance. Ele fica sempre correndo atrás das gopis para realizar a dança da raça. But he said, I am perfect brahmachari. Mesmo assim ele diz, eu sou um brahmachari perfeito. Once gopis, they prepared many kinds of preparation, and they want to cross the Jamuna river because they want to cross the Jamuna river because other side Vasa Rishi was there. Certa vez as gopis fizeram um monte de preparações deliciosas e elas quiseram atravessar Jamuna, o rio Jamuna, porque do lado de lá do rio estava o Vasa Rishi. Then Gopi, they asked to Krishna, hey Krishna, how will you cross the Jamuna river? Now Jamuna is full of water and big waves. How will you cross the Jamuna? E as gopis perguntaram a Krishna, ei Krishna, como é que a gente faz agora para atravessar o Jamuna, já que o Jamuna está na cheia, está muito cheio? Then Krishna told, just you go, Jamuna Devi, and tell, hey Jamuna, if our beloved Krishna is perfect brahmachari, give the way. E aí Krishna falou para as gopis assim, é simples, gopis, vocês vão até a Jamuna Devi, a divindade transcendental do rio Jamuna, e digam para ela assim, se Krishna é um brahmachari perfeito, então deem passagem para nós ao Jamuna Devi. Then all gopis, they laughed, joked, how possible you are brahmachari? You are chasing behind us, performing Ras dance, so how possible you are brahmachari? E as gopis começaram a dar gargalhada e falaram assim, como é possível que você seja um brahmachari, que você vive correndo atrás da gente para a gente realizar a dança da raça? Then Krishna told, Jamuna Devi, she will give evidence I am brahmachari or not. Just you go and ask, hey Jamuna, if our beloved Govinda is perfect brahmachari, give the way. Mas Krishna respondeu, Jamuna Devi vai dar prova para vocês de que eu sou um brahmachari perfeito. Então vocês cheguem para ela e peçam para ela, orem para ela, ó Jamuna Devi, nosso Krishna é um brahmachari perfeito. Se ele é um brahmachari perfeito, por favor, nos ajude a atravessar o seu rio. Then Gopis came and brought there all the preparation on the bank of Jamuna, and they paid their obeisances to Jamuna Devi and very humble asked, hey Jamuna, if our beloved Krishna is perfect brahmachari, please give us the path. Then the water divided and Jamuna Devi, she gave the path, and Gopis, they crossed the Jamuna. Então as gopis se aproximaram com as preparações, colocaram as preparações à margem do Jamuna e humildemente prestaram reverências a ela e disseram, ó Jamuna Devi, se o nosso amado Krishna é um brahmachari perfeito, por favor,
abra passagem para que nós possamos atravessar suas águas. E naquele mesmo momento, as águas do rio se abriram e as gotas puderam atravessar o rio. So in this way Krishna told to Uddhav, Hey Uddhav, Hapasaram Parabrahma Bhagavan. Then Uddhav told Prabhu all his lila. E aí Krishna disse para Uddhav, né? Então, Uddhav, como é possível que você me considere como sendo Parabrahma Bhagavan, a suprema personalidade de Deus? E Uddhava respondeu, Krishna, isso tudo é sua lila. So in this way, Krishna told Gurudev is non-different from Krishna. Dessa maneira, Krishna disse ao Uddhava que Gurudev não é diferente de Krishna. Saksadharitrena samastra sastrai ruptasata bhavvata eva sadve kintu prabhurja priyeva tasya bande guru sri charana. Or you think Gurudev is not different from Bhagavan Krishna. Então, nesse verso dessa canção, a instrução é que nós devemos sempre pensar que Gurudev não é diferente de Shri Bhagavan. Very carefully give respect to Gurudev as like Bhagavan. Com todo cuidado, toda atenção, prestem respeitos a Gurudev, considerando igual a Shri Bhagavan. But we come back our story. But when Baladev Prabhu came, that time Lomharsan Rishi, he did not give proper respect to Baladev Prabhu, which is called undivided Guru Tattva, Akhanda Guru Tattva. Voltando à história de Baladev Prabhu, que quando chegou na reunião onde estava Lomahashana Rishi, não prestou os devidos respeitos a Baladev Prabhu, que é a Akhanda Guru Tattva, o princípio indivíduo do mestre espiritual. Then Baladev Prabhu took one kusak grass, then cut his head. Naquele momento, Baladev Prabhu pegou uma grama kuxa e com aquela grama kuxa cortou a cabeça de Lomahashana Sutra. Then all rishis they told, who will give us Hari Katha? Listen, who will give us this glorified about Hari Katha? E aí todos os rishis perguntaram, e agora quem vai nos dar Hari Katha? Quem vai glorificar Srimad Bhagavatam para nós? And that time, his son, small boy, Sutta Goswami, and took him and seated on the Vasasan. Then he started to speak Hari Katha. E naquele momento, o filho de Lomahashana, Sutta Goswami, foi sentado no Vyasasana e foi convidado a falar Hari Katha. And so Sutta Goswami told, I listen all this Hari Katha, Srimad Bhagavad Katha from the lotus leaves of Sukadeva Goswami in the assembly of Parikshit Maharaj. E, ao começar, Sutta Goswami revelou que tinha ouvido todo aquele Hari Katha, aquele Srimad Bhagavad Katha, da boca de lótus de seu Gurudeva, Shukadeva Goswami na reunião no palácio de Parikshit Maharaj. So Sutta Goswami first he glorifies about his Gurudev, Sukadeva Goswami. E desse modo, Sutta Goswami em primeiro glorificou o seu Gurudeva, Shukadeva Goswami. Because first you understand about life history of Guru. Who is my Guru? Porque o discípulo deve primeiro entender a história da vida do seu Guru. Quem é o seu Guru? Guru means Ishwar, who completely detached from the material sense gratification and completely was independent. That is called Swatantra. Então, características do Guru. Número 1, ele é completamente desapegado do prazer dos sentidos. E número 2, ele é Swatantra, ele é completamente independente. Tasmad Gurum Prapadyet Jiggasu Sriya Uttamam Sabde Paricha Nisnatam Brahmanupa Samasram. Very clearly explained. Guru, who has bona fide Guru, he has 3 qualifications. Então esse verso explica bem claramente que aquele que tem um Guru fidedigno, ele vê nesse Guru 3 características. He completely detached from the material sense gratification. Número 1, ele é completamente desapegado do prazer material dos sentidos. Third, he has vast of knowledge about Ved, Puran, Upanishad. Ele também tem um conhecimento vastíssimo dos Vedas, Puranas e Upanishads. Second, a third, he has realization about
different couple of Radha and Krishna. E terceira qualidade, ele tem percepção perfeita do casal divino Shri Shri Radha Krishna. So Sutta Goswami Pad glorifies our Gurudev. My Gurudev is not an ordinary person. Então, Sutta Goswami Pad estava assim glorificando seu Gurudeva, dizendo a todos: meu Gurudeva não é uma pessoa comum. Jang Pravajantamam Kritapeta Kirtan Daipaino Viraha Katura Juhava Putrete Tanmataya Taro Vinedu Stang Sarva Bhuta Hridam Manimanato Osmin. Sutta Goswami Pad told, my Gurudev, when he took birth from the womb of his mother, he ran towards the jungle. Então, Sutta Goswami Pad disse a todos os presentes: meu Gurudeva, quando nasceu do ventre de sua mãe, ele imediatamente saiu correndo. He had no any kinds of sanskar, no sacred thread sanskar. Ele não trazia nenhum tipo de samskara, uma impressão, não tinha a impressão do cordão sagrado. Behind his father, Sutta Goswami Vasudev, crying, "Oh my son, oh my son," but he did not turn his face towards him. E atrás dele vinha seu pai, Vyasadeva, e que falava, exclamava assim: ó meu filho, mas Shukadeva Goswami não voltou para trás, não olhou para trás. Then, first Sutta Goswami Pad glorified about the life history of Sukadeva Goswami. Então, em primeiro lugar, antes de dar o Harikatha, Sutta Goswami Pad glorifica o seu Gurudeva, Shukadeva Goswami Pad. That means is what? Have to learn about the life history of a Guru. Isso significa que vocês, que nós precisamos aprender a respeito da história da vida do nosso Guru. So Sutta Goswami Pad told, when Sukadeva Goswami Pad manifested from the womb of his mother, then he ran towards the jungle. Assim, Sutta Goswami Pad estava dizendo como, quando Shukadeva Goswami Pad se manifestou do ventre de sua mãe, ele imediatamente correu na direção da floresta. Why Sukadeva Goswami Pad running towards the jungle? Why? Por que será que Shukadeva Goswami Pad correu na direção da floresta? There is a very nice, beautiful story behind this. Há uma história muito linda que explica o motivo para ele ter feito isso. Sukadeva Goswami Pad is the nearest and dearest of the parrot of Golok Vrindavan of Srimati Radhika. Shukadeva Goswami Pad é o papagaio muito próximo e muito querido de Srimati Radhika em Goloka Vrindavan, no mundo transcendental. Sukadeva Goswami Pad, he told Parikshit Maharaj, Radhika Palita, a completely also nourishment with my Gurudev, Srimati Radhika. Shukadeva Goswami Pad revela para Parikshit Maharaj que ele é completamente nutrido por Srimati Radhika. In Golok Vrindavan, every day Srimati Radhika she feed the seed of pomegranate. E ele continua explicando que em Goloka Vrindavan, Srimati Radhika o alimenta com a semente da romã. That time was very small bird. Então ele está contando para Parikshit Maharaj como naquela época ele era um papagaio bem pequenininho. Kachid goppa manipinjarastam sukam bacham pachayotu govinda damo dharmadaveti govinda damo dharmadaveti govinda damo dharmadaveti govinda damo Govinda Damo Dharmadaveti
of pomegranate, and also learn how to chant Govinda Damodar Madhuri. Assim, Srimati Radhika todo dia me alimentava com a semente da romã e me ensinava a cantar Govinda Damodar Madhuri. I was born, so my nature also was very restless. I am flying here and there. Por ser um pássaro, minha natureza era de estar sempre assim, muito inquieto, voando para lá e para cá. One day my Gurudev, Srimati Radhika told, "Hey Suk, you have to go to the material world and glorify our pastimes. Especially Srimad Bhagavad Katha, you glorified there. Because conditions so, they have no idea about Srimad Bhagavatam. If they listen to Srimad Bhagavad Katha, they will be delivered from this material world." Then I told Gurudev, if I go material world, their Maya, she will be catch to me. I don't want to go. That time my Gurudev, Srimati Radhika, she told, "Hey Suk, listen, I am giving heartily blessing to you. Maya will not catch you." Então, meu Gurudeva dia chegou para mim e falou assim: Exu, eu quero que você vá ao mundo material e que lá você glorifique os meus passatempos, especialmente glorifique o Srimad Bhagavatam, porque as almas condicionadas não fazem ideia do que seja esse Bhagavatam. E aí o papagaio, ele contando a história, a Revolução contando a história, diz assim: ó Gurudev, se dirigindo a Srimati Radhika, mas se eu for ao mundo material, eles vão me pegar, Maya vai me pegar, e por isso eu não quero ir lá no mundo material. Aí Srimati Radhika falou para ela assim: você tem minhas bênçãos para ir para o mundo material e nunca ser afetado por Maya. In this way, by the causeless mercy of Gurudev, Srimati Radhika, then I took birth in the womb of one female parrot in the form of egg. Então, continuou Shukadeva Goswami contando que pela misericórdia de meu Gurudev Srimati Radhika, eu nasci no ventre de uma papagaia na forma de um ovo. In very close to Himalayas, that is called very close to Kedar Badrinath. Então, bem perto dos Himalaias, perto do Kedar Badrinath. They where Lord Shivji and Parvati Devi, they discussed about Srimad Bhagavad Kathamritam. E nesse lugar, Badrinath, o Senhor Shiva estava conversando com sua esposa Parvati Devi sobre as glórias do Srimad Bhagavatam. So I born in the form of egg and was staying in the nest. Então eu nasci, e continuou contando a história, eu nasci como um ovo e estava ali no ninho. Then my mother, female Suk, she went out to search some food. In the gust of wind came, then I came out from the nest and fell down on the branch of the tree where Shiv and Parvati they discussed Srimad Bhagavad Kathamritam. E aí a minha mãe papagaia, ela saiu para conseguir comida para mim, e quando ela saiu, veio assim uma rajada de vento e me derrubou. Ela estava como um ovo, me derrubou do ninho, e eu caí a mais embaixo assim, no galho da árvore, perto de onde Shiva e Parvati estavam sentados glorificando o Srimad Bhagavatam. Where Shiv and Parvati they first time discussed Bhagavad Kathamritam, that is called Amarnath. Então, o lugar onde Shiva e Parvati Devi glorificaram o Srimad Bhagavatam se chama Amarnath. Why? Por quê? Because Bhagavad Katha is called Amar Katha. Amar Katha means that is called immortal. Por quê? Porque o Srimad Bhagavatam Katha se chama Amar Katha. Esse Katha, esse assunto transcendental, é imortal. If you listen to Srimad Bhagavad Katha, then you will never die. Se você ouvir o Srimad Bhagavatam Katha,
você jamais morrerá. That means that never you will come in the cycle of repeated birth and death. O que significa que você jamais voltará ao ciclo de repetidos nascimentos e mortes. This katha is in this way. Once Shivji told her Parvati, listen Bhagavad Katha. If you listen Bhagavad Katha, you will never die. Então Shiva disse para sua esposa Parvati: ó Devi, ouça este Bhagavad Katha, e se você ouvi-lo, você jamais morrerá. But this Bhagavad Katha is with confidence. I don't want to speak those who are unqualified persons. Mas esse Bhagavad Katha é muito confidencial, muito secreto, e eu não quero falá-lo para pessoas que são desqualificadas. And when the Bhagavad Katha, Srimad Bhagavad Katha, I told the 4 daughters of Jam Maharaj and the wife of Kumbhakarna, that is called Nidra Devi, sleepless. Acontece que onde quer que esteja sendo falado o Srimad Bhagavad Katha, ali se apresentam as 4 filhas de Jama Maharaj e também a esposa de Kumbhakarna chamada Nidra Devi. Então elas aparecem ali as 5 para atrapalhar a sua audição do Bhagavad Katha. So Shivji told, hey Devi Parvati, very carefully listen to Srimad Bhagavad Katha, is very confidential. Por isso Shivaji disse para sua esposa: Devi Parvati, ouça com bastante cuidado, atenção a esse Katha e cuidado com o sono. So every second you give the sound, then I will realize you are listening. Então, ele continuou falando para Parvati dele, assim, à medida que eu for falando o Katha, você de vez em quando faz assim, e aí eu vou saber que você está realmente ouvindo. Then Parvati Devi she told, okay, I am giving hum. Então Parvati dele falou assim, pode deixar, de vez em quando eu vou fazer. So Shivji completely absorbed to speak about Bhagavad Katha, and Devi Parvati and also in the middle also making the sound. That is I am listening. Dessa maneira, Shivaji ficou completamente absorto em falar o Bhagavad Katha, enquanto sua esposa Parvati Devi ouvia e de vez em quando fazia. But when the Bhagavad Katha sung, Katha is very complicated, not easy to understand. Mas em algumas passagens do Bhagavad Katha são complicadas, não são fáceis de compreender. And if you not understand, automatically your sleepiness will come. That means you will marry with whom? Nidra Devi. Mas se você não entender a complexidade de algum assunto do Bhagavad Katha, automaticamente o sono vai atacar você. E você vai se casar